वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद। तू सुल्तान कहाँ मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाए। तेरे गुण गावा देह बुझाई गुण गावा तेरे गुण गावा देह बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तो साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सूही महिला पहला भांडा चा सोए जो तिस भाव सी। भांडा आत्मली धोता अच्छा ना होए सी। भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। भांडा आत्मली धोता अच्छा ना होए सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन सतगुरु जुगो जुग अटल शब्द गुरु प्रतख गुरु समर्थ गुरु पूरे गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी। आप जी सतगुरु जी की कृपा सदका अते सिख कौम के महान कीर्तनीय सत्कारयोग भाई साहब भाई हरतीरथ सिंह जी सोढ़ी साहब अते सिख कौम के महान सेवक जो गुरु घर के कीर्तनी अते गुरु घर के प्रचारकों को सन्मान देने वाले सरदार परविंदर सिंह जी भाटिया जिन्हां दे उपराले सदका अज आपां सांझ पाउण वास्ते जुड़ बैठे हाँ। आप जी ने जो मूल रूप दे शब्द सरवण किया है ये पावन शब्द सिख धर्म के बानी धन सतगुरु साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का बख्शिश किया होया गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 730 के उपर अंकित है। इस शब्द की विचार के नाल जुड़ना करिए। सतगुरु उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि अंदरली गल नूं समझाउण लई सतगुरु ने बाहरला दृष्टांत दिता है, बाहरली उदाहरण दी है। एक भांडे की उदाहरण दे के साडे हिरदे की गल की क्योंकि बाहर भी कोई वस्तु पाउणी होवे तां भांडे की जरूरत है। इसे तरह नाम की वस्तु वास्ते भी भांडे की जरूरत है। वो साडा हिरदा ते असी जिस वेले भी कोई वस्तु भांडे दे विच पाउणी हुंदी है असी जरूर देखते हैं कि भांडा जिहड़ा है टुटा भज्जा ना होवे, भांडे दे विच कोई छेक ना होवे,
फिर दूसरा देखते हैं कि भांडा साफ हो गया। फिर जिस भांडे में आपां वस्तु पाउणी है वो भांडा सीधा होना चाहिए। हुण पहली गल है कि भांडा जिहड़ा है टुटा भज्जा ना होवे, छेक ना होवे। इसे तरह साडा जिहड़ा हिरदा है उस नाम की वस्तु नूं प्राप्त करने वास्ते शंका तो बाहर निकल के शरधा दे भावना दे विच जुड़िया होवे। क्योंकि जदों शंका का छेक जीवन विच आ जाता है असीं कोई प्राप्ति नहीं कर सकते जिन्हें तक असीं शरधा भावना जिहड़ी है सतगुरु के शब्द विच नहीं जोड़ते। वैसे तो बाणी आपां सारे पढ़ते हैं, पर जिन्हें तक साडी सुरत जिहड़ी है वो शब्द दे विच नहीं जुड़ती। आउणा मुबारक है, गुरु घर असीं आउंदे हां मुबारक है, मत्था टेकना वो भी मुबारक है, परिक्रमा करनी वो भी मुबारक है। पर जिन्ने तक साडी सुरत शब्द दे नाल नहीं जुड़दी, क्योंकि शरीर का मिलाप नहीं है ते शब्द ते सुरत का मिलाप है। ते जदों शब्द ते सुरत का मिलाप हो जाता है उदों जीवन दे विच तब्दीली भी आउंदी है। मुबारक ऐसी सतगुरु दे कोल आउंदे आ, सतगुरु महाराज दे आले दुआले परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं, मुबारक है। पर साहब जी ने तो स्पष्ट आख्या ना, सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाओ, उसनूं सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा आवो। असीं सैकड़े बार भी आके गुरु के कोलों चले जाइए पर जीवन दे विच प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अंदरली गल समझा रहे हैं पर गल भांडे की कीती है। भांडा इत्थे हिरदे नूं आख्या गया। जिहड़ा भांडा गुरु नूं अच्छा लगदा है, भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव से, कि जिहड़ा परमात्मा नूं भा जांदा। हुण सतगुरु महाराज साहब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल भाई लहणा जी आउंदे। 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 7 साल सेवा की। असीं आम करके यही भावना जीवन दे विच वरतदे हैं कि भाई लहणा जी देवी दे उपासक सन, गुरु नानक साहब की शरण विच आए, गुरु नानक साहब की सेवा की ते भाई लहणे तो गुरु अंगद देव जी बन गए। पर गुरु प्यारिओ, जिहड़े सिद्धांत गुरु अंगद देव के रूप दे विच भाई लहणा जी ने बख्शिश कीते आ, उन्होंने कदे श्लोक पढ़ के देखो। 63 श्लोक है गुरु अंगद देव जी महाराज। हैरानगी होती है, सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज कहते 8 पैरी 8 खंड 9वां खंड शरीर। ये आपां सारे नूं पता, गुरबाणी भी कहती है 9 खंड पृथ्वी है। 9 खंडा दे विच सृष्टि जिहड़ी है वो वंडी चुकी। पर साहब कहते 8 पैरी 8 खंड 9वां खंड शरीर। 9वां खंड शरीर, 8 खंड। जिस तरह वो खंड जिहड़े आ सृष्टि जिहड़ी आ प्रभु की रचना जिहड़ी आ उहदे हुक्म दे विच है, इसे तरह तू अपने जीवन नूं भी परमात्मा के हुक्म दे विच चलाउणा है। 8 पैरी 8 खंड 9वां खंड शरीर। फिर सतगुरु कहते आ 7 पैरी 7 भला बईए पढ़िया पास। हुण पैर तो 8 हैं, पर साहब कहते 7 पैरी, एक पैर 3 घंटे का है, 8 पैर हैं। पर इत्थे साहब कहते 7 पैरी 7 भला बईए पढ़िया पास। 8वां पैर जिहड़ा है उन्हां गुरसिखां दी संगत कर, गुरबाणी नूं पढ़ना कर, गुरबाणी दी विचार दे नाल जुड़। इन्हां समां कढ अपने गुरु दे वास्ते, अपने जीवन नूं चलाउण वास्ते, अपने जीवन नूं समझाउण वास्ते, अपने जीवन विच तब्दीली लियाउण वास्ते तेरे कोल इन्ना समां होना चाहिए। 7 पैरी 7 भला बईए पढ़िया पास, उथे पाप पुन विचारिए, कूड़े घटे रास।
ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨ। ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇਰਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਹਿਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਧੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੰਨਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰੇ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੋ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਲੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਾਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਖੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੈ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਆਓ ਗਏ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੋਡ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਟ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨ ਐਤਾਂ ਹਨ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਈ ਸੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਹਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਈ, ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਕਸ਼ਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ
नाम बखानी। नाम की है? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੀ ਆਏਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦਾ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛੂ ਨਾ ਸਮਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ, ਬਜਾਇਆ ਬਾਜੇ ਬਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪੌਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਬਜਾਇਆ, ਬਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪੌਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਣੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਮੁਖ ਭਣੀ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਦਰਗੇ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
अरदास हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। पर माफ़ करना, कई जगह की गल छड्ड दिओ, अपनी सुरती दरबार साहब लै जाओ। किन्नी भावना वाले गुरसिख एक एक चौंकड़े दे विच बैठ के घंटे बद्धी उत्थे हो रही गुरबाणी नूं सरवण करते आ, कीर्तन नूं सरवण करते आ, लाहा प्राप्त करते आ। पर माफ़ करना, ऐसे भी लोग उत्थे जाते आ, दूसरी मंजिल ते चढ़ जाते दरबार साहब, हत्थां विच गुटके हन, थले कीर्तन हो रहा है, अरदास हो रही है, हुक्मनामा सब हो रहा है, उन्होंने कोई लेना देना। पूरे संसार दे विच दरबार साहब तो हुक्मनामा जारी होंदा ते लोकां दी एक उड़ीक हुंदी है कि गुरु साहब दा अज दा हुक्म की है। पर उत्थे देखण विच तुसीं भी देखिआ होवेगा, उत्थे भी इदां दे लोक हुंदे आ जिहड़े उत्थे उपर खड़े हो के हत्थां दे विच गुटके लैके अपना ही पाठ करी जा रहे, अपने ही पाठ करी जा रहे। की करना गुरुद्वारे आके? गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए। जे गुरुद्वारा विच आए हैं तो उत्थे एक काम हो सकता है, साडी मर्यादा विच लिखिआ गुरुद्वारे या कीर्तन या कथा या विख्यान अरदास हुक्मनामा इको काम हो सकता, दो काम नहीं हो सकते। कई जगह तुसीं देखिआ होवेगा पाठ भी चल रहा, कीर्तन भी हो रहा, तो अपना गुटका लैके बंदा बैठा पाठ सुन। ते साहब कहते गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर मुख भणिए, कल कलेश मटाए सतगुर हर दरगे देवै मन। जीवन बदल जाता है जिस वेले कोई गुरुद्वारे आ जाता है, भावना दे नाल आ जाता। निशानियां भी हैं गुरुद्वारा साहब दा, निशान साहब दूरों दसेगा भी भाई ये गुरुद्वारा साहब है, इत्थे तैनूं रहण वास्ते जगह मिल सकती है, इत्थे तैनूं पेट पूर्ति वास्ते भोजन मिल सकता है, इत्थे मन की खुराक भजन मिल सकता है, इत्थे आएगा सब कुछ प्राप्ति होगी, सब कुछ प्राप्त होएगा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। जीवन तब्दील हो जाते गुरुद्वारे आउंदे। एक नौजवान सी, हिंदू परिवार दे विच पैदा होया, 10वीं दे विच पढ़ रहा सी, 10वीं का इम्तिहान देने वास्ते लुधियाने पहुंचता है। इम्तिहान देने का वेला हो गया दोपहर नूं, ते रस्ते दे विच हनुमान का मंदिर सी, ते हनुमान के चलीसे बहुत पढ़ता सी। मंदिर गया, मूर्ति नूं धोता, जो भी उन्हें अपने हिसाब के नाल पूजा करनी सी कीती। थोड़ी देर बाद की देखता है कि 8-10 पंडित जिहड़े आ बैठे भोजन वास्ते, ते नाल वो भी बैठ गए, पर उन्होंने बांह फड़ के उठा दिता, भाई तेरे वास्ते इत्थे भोजन नहीं तैयार किया। चला गया बाहर। रस्ते विच कहंदे हन गुरुद्वारा साहब आया। उस गुरुद्वारा साहब दे विच जिस वेले वो प्रवेश करता है, अंदरों आवाज़ आउंदी है, कीर्तन की आवाज़ आउंदी है। संध्या का समा सी, अंदर जाके गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करता है, कीर्तन सुनता है, गुरबाणी की विचार नूं सुनता है। उस तो बाद लंगर वास्ते आवाज़ दी जाती, आओ भाई आके प्रसादा छक। उत्थे बैठदा बड़ी भावना दे नाल रज के लंगर छकदा। अमृत वेला हुंदा है, फिर उठ के गुरु दरबार दे विच बाणी सुनदा है, एक एक अखर तृप्ति दे रहा है, अंदर जीवन तब्दील हो रहा है। ते कहते हैं उस तो बाद वो गया खन्ने पहुंचता है, उत्थे जाके जपजी साहब का उर्दू का गुटका खरीदता है, गुटका साहब लैके बाणी पढ़ता है, तो एक दिन दे विच उहदा जीवन तब्दील होता है। उस महान आत्मा का नाम सी भगत पूरन सिंह। अज पूरा संसार भगत पूरन सिंह नूं जानदा है, उन्हां दी सेवा नूं जानदा है, जिहड़ी उन्हां ने घालना सिख कौम दे वास्ते कीती है। कितों शुरू करके कित्थे अज भगत पूरन सिंह जी का पिंगल वाला किस मुकाम ते पहुंचा है सेवा के भावना। मैं जरूर बेनती करनी चाहना, श्री अमृतसर साहब असी जरूर जाने और जाना भी चाहिए, क्योंकि साडा दिल है दरबार साहब। इतिहासक गुरुद्वारा साहब के दर्शन करो, इतिहास तो जाणू होइए। पर एक बेनती है, जे अमृतसर साहब जाओ तो भगत पूरन सिंह के पिंगल वाले जरूर समझ आ जाएगी असी कित्थे खड़े हाँ, सेवा की हुंदी है, किस तरह जीवन बतीत किया जाता है, किस तरह दुनिया की सेवा की जाती है।
ਉਹ ਨਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਵਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਧੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੇਰਾਬਾਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਲੇਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 48-50 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 50-50, 100-100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 100 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6 ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ ਧੋਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਅੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਅੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਘ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨੀਵਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਂਚਤ ਨੀਰ ਕਰੇ ਹਰ ਸੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੇਘ ਕੀ ਵਰਖਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਮਹਾਨ ਕਥਾ ਕੋ ਫਲ ਹੈ, ਝੜੀ ਲਾਏ ਜਿਉ ਬਰਖ ਤੇ ਜਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੜੀ ਲਾਏ ਜਿਉ ਬਰਖਤ ਜਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਆਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਅੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇ ਆ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇ ਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਪਰ ਵਾਰੇ ਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜਾਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।